اللہ السماوات والارض صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل صد احترام چیف آرگنائزر پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر جناب شاہ غلام قادر صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر، سابق سینئر نائب صدر چودھری طارق فاروق خان صاحب، جناب راجہ مشتاق منہاس صاحب سابق چیف آرگنائزر پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر، اسٹیج پہ تشریف فرما نسیم سرفراز صاحب، سردار اقبال یوسف صاحب، سردار زاہد صاحب، اور ہمارے انتہائی قابل احترام سردار منیر صاحب، میرے بھائی ملک مشتاق صاحب، یوتھ کے نوجوان اور میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دل کے بہت قریب جو میرے سامنے میرے بھائی بیٹھے ہو، میں یہاں کس کس کا نام لوں اور کس کا نام نہ لوں، اس پہ میں آپ سے معذرت چاہوں گا، اس لیے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ابھی ایک یہاں پہ نماز جنازہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے قائدین نے اس میں شرکت کرنی ہے۔ میں اتنی سی بات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ایک بات پہ آپ یقین کر لیں کہ اس دنیا کے اندر اللہ ہی ہے جس کا قانون چلتا ہے، اور وہی تمام چیزوں پہ کا خالق و مالک ہے، اور اس کا ہر چیز پہ وہ ہر چیز کا پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے میری شکل میں آپ لوگوں کو جو اس ضلع کے لوگوں کو جو عزت دی ہے، اس کو اس حکمت کے ساتھ دیکھیں کہ ایک ایسا کام جو ایک انہونا کام تھا، اللہ رب العزت نے اس کو ہونا بنا کے آپ کے سامنے پیش کیا، اور اس پہ میں سب سے پہلے اپنے رب کا شکر گزار ہوں، اور میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد دوسری بات جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس بندہ ناچیز کو اس پوزیشن کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ کشمیر کونسل کے اندر کوئی پوسٹ ہے جس کے پاس میں نے جانا ہے، تو میں نے وقت گزاری کے لیے جو اپنے دل کی بات ہے آپ سے کہوں گا، راول پنڈی کے اندر موجود تھا، تو میں نے سوچا کہ میں طارق فاروق صاحب کے پاس جاؤں، اگر وہ اویلیبل ہوں تو ان کے پاس جا کے بیٹھوں۔ تو میں نے ان کو کال کی، میں نے کہا جناب میں آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں، تو مجھے کہتے ہیں جی میں تو اس وقت میرے بیٹے کی نکاح کی تقریب ہے، میں بیمار میں ہوں۔ تو ساتھ ہی مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے اپلائی کیا ہے ادھر کشمیر کونسل کے لیے، تو باخدا میں نے سمجھا کہ یہ مجھے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ یہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں اس کے لیے آپ تیاری کریں۔ میں نے کہا ہماری پارٹی کے لیے کیا پوزیشن بچی ہے جو تو میں نے کہا سر یہ کون سی کشمیر کونسل؟ کہتے ہیں کہ یہ جو ابھی ہم لوگوں نے آپ سے درخواستیں مانگی تھی، میں نے اس وقت تک یہ نہیں دیکھا تھا کہ پارٹی نے کوئی پیپر مانگے ہیں، تو میں نے ان سے مذاق کیا، میں نے کہا سر آپ کیوں میرے ساتھ اس طرح مذاق کرتے ہیں، 7 سیٹوں کے ساتھ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کونسل کے لیے اپلائی کرو، یہ خدا شاہد ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے۔ مجھے انہوں نے کہا کہ جو بات میں آپ کو کہتا ہوں آپ کریں، اور اس کے بعد آپ کو میں بتاؤں گا۔ میں واپس آ کے میں نے شاہ غلام قادر صاحب سے بات کی، میں نے کہا سر یہ بات اس طرح آپ نے کوئی کیا تو مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایگریمنٹ تو ہے لیکن یہ میلٹ ہوتا ہوا مجھے نظر نہیں آتا، تو آپ شاہ غلام قادر صاحب نے مجھے فرمایا کہ مشتاق منہاس صاحب کے ساتھ اور طارق مشتاق صاحب کے ساتھ بات کریں آپ۔ میں نے اپنے قائدین سے بات کی، میں نے کہا جی یہ اس طرح کی بات ہے، تو خیر یہ ایک بات تھی کہ میں نے اپلائی کرنے کے لیے آخری کارڈ جو یہاں پہ موجود ہے ہمارے ذوالفقار شاہ صاحب، ان کو جب میں نے فون کیا تو میں نے ان کو کہا بھائی اس کے لیے اپلائی کرنا چاہیے، تو میں اس کو وہ کہتے ہیں آپ آن لائن ہی کر دیں، میں آپ کا نام ڈال دوں گا۔ تو کچھ اس طرح کے ماحول کے اندر جو ہے نا یہ میں نے اپنی اپلیکیشن بھیجی۔ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسا کام جس کے لیے ہم نے جس کام کا آغاز کیا اس میں یہ اس طرح کی صورتحال تھی۔ جب یہ
एप्लीकेशन होने के बाद जो कारीगर मुझे मिला, जिसकी कारीगरी में मैं ये समझता हूँ कि मेरी एंट्री ज़रा लेट थी। मेरी मुराद मलिक जुल्फ़कार साहब है, मेरे पीछे बैठे। इस कारीगर ने फिर अगले वाले सारे काम आसान करने में अपनी कारीगरी दिखाई। लेकिन यहाँ पे वो 4 दिन की वो बारिश की, वो 4 दिन बरसात के, मैं उसमें जब मैंने मुश्ताक मिनाज साहब का वो तमाम, ये मैं शायद जिंदगी में उनके इस जो उनकी अप्रोच है, जो उनका काम करने का तरीका है, जो मेरे लिए बिल्कुल नया था कि उन्होंने इस तरह पूरे पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया, मुस्लिम लीग नून के अंदर और पीपल्स पार्टी के अंदर, कि मेरे इस समझ में अब बात आने लगी कि अब ये बात एक नुक्ते पे जाके ख़त्म हो गई कि अब इसका जवाब लतीफ़ अकबर साहब ही देंगे तो बात ख़त्म। तो वो कॉन्फ्रेंस कॉल, जिसमें मैं किसी कॉन्फ्रेंस कॉल में शरीक तो नहीं था, लेकिन एक टेलीफोन कॉल में मेरी बात जो है मुश्ताक मिनाज साहब ने अयाज सादिक साहब से कराई, और अयाज सादिक साहब ने आगे मेरी बात खुर्शीद शाह साहब से, क्योंकि वो पार्टी के नुमाइंदे थे जो इस मामला को देख रहे थे। मैं ये समझता हूँ कि मेरे भाई मुश्ताक मिनाज साहब ने अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज साहब के साथ जिस वफादारी और लॉयल्टी का मुजाहरा किया, और वो इसलिए कि वो सिर्फ हनीफ को नहीं, वो किसी को भी टिकट जारी करते तो उनका यही तरीकाकार हो। ये मेरा यकीन है और फेथ है, इसलिए कि ये इन्होंने इनकी सियासत का आगाज भी मियां नवाज शरीफ से है और उसका अंजाम भी उनका मियां नवाज शरीफ के नाम पे होता है। तो उन्होंने इस तरह से सारे काम को चलाया और अल्लाह ने इसमें बरकत और फजल फरमाया, और आज आपका ये भाई जो है यहाँ पे मेंबर कश्मीर कौंसिल मुंतखब होकर आपसे मुखातब है। मैं अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का बतौर ख़ास शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे टेलीफोन कॉल करके ज़ाती तौर पर यह बताया कि मालिक साहब मुझे आपकी इस जीत की बहुत खुशी है। मुझे उनके ये अल्फाज मेरे लिए हमेशा सरमाया रहेंगे। उन्होंने कहा, मालिक साहब आपको पार्टी ने टिकट नहीं दिया, लेकिन आपने पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी करते हुए आप पार्टी के साथ मुंसलिक रहे। आपकी ये बात मुझे बहुत भाई है, और मैंने आपका ये जो इंतखाब है ये मैंने ना सिर्फ मॉनिटर किया है, बल्कि इसको मैंने मुख्तलिफ तरीके से जो जिस तरह मुश्ताक मिनाज साहब ने इसको मैनेज किया है, इसकी तरतीब भी मैंने तश्कील दी है। ये वो सारी बातें जो कायद मोहतरम ने मुझसे की, और मैंने ये चीफ ऑर्गेनाइजर साहब के पेश गोशगुजार की कि ये इस तरह मेरे पेश नज़र रखी गई है। तो मैं इस मौके पर मोहतरम शाह गुलाम कादिर साहब को मुबारकबाद दूंगा कि आपने जिस बेहतरीन हिकमत अमली से इस मामले को निपटाया है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आपकी ज़ात के ऊपर एक एतमाद का इज़हार भी है कि आपको जो नई जिम्मेदारी दी गई है उसके लिए आपको पहली कामयाबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी शक्ल में दी है, और ये बात भी साबित कर दी है कि आप मेरी इस दरख्वास्त के तजवीज़ को निंदा भी थे, और अल्लाह ताला ने आपको उसके पे कामयाब को निंदा भी कर दिया है। और आपकी एज ए चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कि आपको ये जो कामयाबी नसीब हुई है, ये मैं ये समझता हूँ कि इसने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एक बहुत बड़ा बूस्ट दिया है। 2 दिन तक मैं ये मुसलसल देख रहा था कि सोशल मीडिया के ऊपर एक बाकायदा ट्रेंड चल रहा था, जिसमें हमारे लिए मुबारकबाद के पैगामात थे, जो दरअसल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसके कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बेहतरीन हिकमत अमली का जवाब था, जिसकी वजह से हमारी पार्टी को एक बूस्ट मिला और एक तरीक़ाकार के तहत हमारी पार्टी को इलेक्शन से बाहर किया गया है। और आज के इंतखाबात ने एक दफ़ा फिर साबित कर दिया कि मुस्लिम लीग को जब भी आज़ादाना मौका मिलेगा, वो हर तरह के अवामी हूँ या पार्लियामेंट के वो जो भी इंतखाबात हूँ या जो भी मकामात हूँ, उसमें कामयाबी हासिल करेगी। यहाँ पे मैं और लंबी बात ना करते हुए इतना जरूर कहूँगा, क्योंकि मेरा आज की स्पीच का मकसद सिर्फ लोगों का शुक्रिया अदा करना है। मैं आज राजा फारूक कादिर खान साहब जो हमारी जमात के साबिक सदर और वज़ीर आज़म थे, उन्होंने और हमारी तमाम MLA साहबान जो साथ के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग के थे, जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया, मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ। उसके साथ साथ मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के 12 मेंबरान कानून साज असम्बली
का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यूनानिमसली अपोजिशन ने मुझे 19 के 19 वोट देकर आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी तारीख में एक तारीख रकम की है कि उन्होंने कोई वोट खरीद और फरोख्त की बुनियाद पर जिस तरह की बात की जाती है कि कश्मीर कौंसिल का मेंबर बनने के लिए आपके पास नोटों की बोरी होनी चाहिए। आपका ये भाई एक जेब के अंदर जो खर्चा लेके गया था उसी खर्चे को भी लोग दोस्तों ने खर्च नहीं करने दिया, तो आपको मेंबर को कश्मीर कौंसिल बना के जो यहाँ पे बैठा दिया है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एजाज़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एहसान खास के साथ साथ ये आपकी मबदू का भी नतीजा है और ये बात भी साबित हो गई कि मुस्लिम लीग नून आपकी हकीकी नुमाइंदा जमात है जो अपने कारकुनों को ऊपर लाती है और एक अदना कारकुन को जो जदोजहद करता था, जो आपके लिए कुर्सियां लगाने वाला यूथ का सदर था, उसको पार्लियामेंट के बाला हाउस का मेंबर